ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः स्रवन्नोतिविशीदसादनं महागणपतये नमः। दशशान्ति मंत्रालु। ओम शन्नो मित्रः शं वर्णः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्मृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां पुरीश्रुवं ब्राह्मणं कोशोऽसि मेधया पिहित श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव संवृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमधो बलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मने निरतये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् संदधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम भद्रं नो अपिवातय मनः ओम शांति शांति शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शान्तिः। गुरुवन्दनं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चादशब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं विद्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ। ओम अथ श्री गुरुध्यानम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहितेरतं वेदाद्यभास्करं वन्दे समाधिनिलयं मुनिं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గీతాధ్యానం. పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం. అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీ అష్టాదశాధ్యాయినీ అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీ. నమోऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता युद्धं गीतामृतं महत्. ఇవాళ యాక్చువల్గా రాధాకృష్ణ మాయ చెప్పాల్సింది ఉండే, కానీ ఈరోజు రాధాకృష్ణ మాయ ఈ ప్రాబ్లం వల్ల అది కాఫ్ వల్ల తీసుకుంటలేరు. అది నెక్స్ట్ వీక్కి పోస్ట్పోన్ అయింది. కాబట్టి ఈరోజు మనము కవర్ చేసుకుంటే మ్యూట్ చేశారు సుధాకర్ మాయ. ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే వెంకటేశ్వర మాయ సుధాకర్ మాయ చెప్తే ఆ తర్వాత టైం నేను తీసుకుంటాను. సో దాని తర్వాత రాధాకృష్ణ మాయ నెక్స్ట్ వీక్లో నార్మల్ అయినాక రాధాకృష్ణ మాయ తను చెప్పాలనుకున్నది చెప్తారు. సో ఇవాళ మనం ఏమి క్వశ్చన్ ఏముండే, అసైన్మెంట్ ఏమి ఇచ్చిండ్రు రాధాకృష్ణ మాయ అంటే 6 సార్లు చేసినాం భగవద్గీత. దీనివల్ల మనకు ఏం బెనిఫిట్ అయింది, ఏం నేర్చుకున్నాము, ఎట్లా మనము దాన్ని అప్లై చేసుకున్నాం మన జీవితాలకి అన్న విషయాన్ని అడిగినారు. సో దాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాము ఏంటి అన్న దాంట్లో ఏమన్నా చెప్తారా సుధాకర్ మాయ? చెప్పేది ఏముందంటే నేర్చుకున్నది బాగానే అనిపిస్తుంది, కానీ అది మన వ్యవహారంలో ఏం పెట్టలేకపోతున్నాం అనేది ఒకటి అనిపిస్తుంది. రోజు దినదిన వ్యవహారాలలో మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము చాలా కష్టంగానే ఉన్నది. స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలు ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా, నువ్వు చెప్తున్నావు కష్టంగా ఉంది అంటున్నావు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కష్టంగా ఉందని చెప్పు. ఏది కష్టంగా ఉంది? ఫలాంది నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి కష్టంగా ఉంది అని అంటే సత్యం మాట్లాడు అనేది ఒకటి చెప్పాడు భగవద్గీతలో. అది నీకేమైనా కష్టంగా ఉందా? తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి కదా, ద్వంద్వాలు ఉన్నాయి, ఇది అవమానాలు ఉన్నాయి. వీటికి ఏమైనా నీకు కష్టంగా అనిపిస్తుందా? లేదా సుఖ సంతోషాలు సుఖ దుఃఖాలలో నీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? నువ్వు ఏది ప్రాక్టికల్గా పెట్టలేకుండా పోతున్నావు అది చెప్పు. నువ్వు జనరల్గా చెప్పుడు కాదు. జనరల్గా చెప్తున్నావు ఏంది, నేను అంత చదివినా అంత నాకు అర్థమైంది కానీ నేను ప్రాక్టికల్గా పెట్టలేకుండా పోతున్నా అంటున్నావు కదా. ప్రాక్టికల్గా పెడుతున్నావు, నువ్వు పెట్టలేకుండా పోతున్నా అనే భావన నీకు ఎందుకు ఉన్నది? అది ఏది పెడతలేవు చెప్పు. నువ్వు సాత్వికమైన ఆహారం తింటున్నావు, సాత్వికంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు, ప్రతి కష్టాలలో ప్రతి సుఖాలలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎంత నీకు కష్టమైనా కానీ పోతున్నావు, వాళ్ళని పలకరిస్తున్నావు. ఎంత దూరమైనా కానీ నీకు నడువు నొప్పినా కానీ ఏది నొప్పినా కానీ పోతున్నావు. మా అందరికన్నా నువ్వు 4 ఉంటున్నావు కదా. అయినా నువ్వు అంటున్నావు ఏంటంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చేయలేకుండా పోతున్నా అంటున్నావు. ఏం చేయలేకుండా పోతున్నావు చెప్పు, దానికి నేను మార్గం చెప్తా. ఫలాంది చేయలేకుండా పోతున్నాను అంటే ఏదన్నా ఇప్పుడు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వరకు అక్కకి ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి కొంచెం, అదే దాని గురించి ఆలోచించడం అంటే మనం ప్రయత్నాలు అంటే దాని గురించి కొంచెం ఎక్కువ బెంగ పెట్టుకోవడం ఎవరి గురించి అయినా కూడా అది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. బెంగ పెట్టుకుంటే నీకు ప్రారంభ కర్మ అని ఇంటనే ఉన్నావు, నువ్వు చదువుతూనే ఉన్నావు, చెప్తూనే ఉన్నావు. కర్మ ప్రకారమే జరుగుతాయి ఏదైనా కానీ. మన యొక్క ప్రమేయం ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు నువ్వు చేయాలి. చేయకపోతే నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. అక్కకి ఏమైనా సాయం చేయాలి, తీసుకుపోవాలి అంటే నువ్వు వెనక ముందు చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను పాటిస్తలేను అనుకోవాలి. లేదు దాని బాధలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు బాధను పంచుకోలేకపోతున్నావు అన్నప్పుడు అప్పుడు బాధపడాలి.
అదేం లేదు కదా, నువ్వు ప్రతి దాంట్లో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నావు. నాకు నువ్వు అన్న స్టేట్మెంట్ నాకు ఎక్కడ బాధ కలిగిస్తుందంటే, భగవద్గీత నేను అంత చదివినాను, అంత చేసినాను, వింటున్నాను, చేస్తున్నాను, కానీ నేను ప్రాక్టికల్గా పెట్టలేకుండా పోతున్నాను అంటున్నావు. ఏది పెట్టలేకుండా పోతున్నావు చెప్పు నువ్వు. అది మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పు. అట్లా చెప్తే నేను గుండె నిబ్బరంగా ఉండాలి కదా, అది అది నిబ్బరంగా ఉంటున్నావు కదా నువ్వు ఎక్కడికి పోదలుచుకున్నప్పుడు పోతున్నావు, తర్వాత భరించదలుచుకున్నప్పుడు భరిస్తున్నావు. నువ్వు అంత నొప్పినా కానీ సరే అదని భరిస్తున్నావు కదా, నీకు నిబ్బరం ఎందుకు లేదు? గుండె నిబ్బరం ఉంది నీకు. నీ ఆలోచనలో మరి ఎందుకు అట్లా వస్తుందో నాకు అర్థమవుతలేదు. నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, మన సత్సంగాలు ఉన్న అందరికి కూడా భగవద్గీత పూర్తిగా వంటపట్టింది. అది వంటపట్టింది అనుకుంటున్నాను. అది భగవద్గీత చదవకముందే వాళ్ళకి సాత్విక గుణాలు ఉన్నాయి. అందరికీ ఒకరి బాధలు ఒకరు పంచుకునే గుణం ఉన్నది. తర్వాత సుఖాలు దుఃఖాలు కూడా పంచుకునే గుణం ఉన్నది. ఇంకేమున్నది? ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నది. కాబట్టి దీనివల్ల ఎన్హాన్స్ అయింది ఏంది తెలుసుకో, చెప్పు. నువ్వు అనేది దాంతో నేను ఏకీభవించను. దాకా నువ్వు చెప్తున్నావు కదా భగవద్గీత వల్ల నేను ప్రాక్టికల్గా పెట్టలేకుండా పోతున్నా అంటే, భగవద్గీతలు ఏమంటుంది, నువ్వు ఏం పెట్టలేకుండా పోతున్నావు చెప్పు. నీకు నువ్వు క్వశ్చన్ వేసుకొని చెప్పు నువ్వు. అదంటే మాకు కూడా చెప్తే బెనిఫిట్ అవుతుంది, అది అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం లేదు. నా వరకు నేను అనుకుంటున్నాను. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఎవరైనా కోపం వచ్చింది అనుకో, ఆ కోపం రాకూడదు, ఎందుకు వస్తుంది అని నేను అనుకుంటాను. అది స్వాభావికంగా కౌంతే అంటాడు కదా, అట్లా నాకు స్వభావాన్ని నేను కలగజేసుకుంటున్నాను. కోపం వచ్చినా అంటే, శాతం వచ్చినా, ఏది వచ్చినా కానీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. జనరల్గా నా నేచర్ బిగినింగ్ నుంచి అట్లనే ఉన్నది. దాంతో భగవద్గీత నుంచి ఇంకా ఎక్కువైందని నేను అనుకుంటున్నాను. చలించని స్వభావం ఏర్పడింది నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అక్కడికి పోదామనుకున్నాను. ఎక్కడికి? మన వరంగల్ పోదాము, శోభ అంత ప్రేమతో చెప్పింది కదా, పోదామా అనుకున్నాను. ఎండ పోలేకుండా పోతున్నాము, పర్వాలేదు అనుకున్నాను నేను. దాని గురించి పెద్ద నేను ఏమనుకోలేదే. అదే కష్టపడి పోవాలి, ఎండలు పోవాలి, అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని అనుకోలేదు. అది మనం కంప్లీట్గా మనం చేంజ్ చేయదు, దాన్ని బట్టి చేంజ్ చేయలేము కదా. ఇది మన యొక్క స్థితి ప్రజ్ఞత్వం అనేది ఏర్పడాలి అన్నట్టు. స్థితి ప్రజ్ఞ గుణాలు మన దగ్గర చాలా వరకు అందరికీ ఉన్నాయి. అవి ఉన్నాయి కానీ అవి ఇంకా ఫర్దర్గా ఏర్పడాలి. నీ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారా? నేను నాకన్నా నువ్వే గ్రేట్ అని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి నువ్వు చెల్లించిపోతావు, చేస్తావు. ఇక్కడ వాటిని రామారావు కూడా అంటుండే, అరే సుధాకర్ అంటే సుధాకర్ రావాడు, ఎక్కడెక్కడనే పోతాడు, తాటికాయల మ్యారేజ్ కూడా వచ్చిండు అని అంటాడు అన్నట్టు. నీకు కొన్ని ఉన్నాయి, విధమైన భావాలు ఉన్నాయి, అది నువ్వు పాటిస్తున్నావు. ఇంకేంది? ఇంకా ఫర్దర్ ఇప్పుడు అవుతున్నాయి నీకు. చెప్పు. అదే ఎక్కువ చెల్లిస్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. ఎట్లా ఎక్కువ చెల్లించుడు? ఎట్లా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పురా నాకు. దృష్టాంతం చెప్తేనే అర్థమవుతుంది నాకు. ఒక పర్టికులర్ దృష్టాంతం చెప్తే అనిపిస్తుంది. దృష్టాంతం అంటే ఇవాళ పొద్దున అదే జానకి భర్త చంద్రయ్యకి హిమోగ్లోబిన్ 5.1 ఉంది అని తెలిసింది. ఎంత ఉన్నది? 5.1, 5.1. అదే నీవు ఫీల్ అవుతున్నావు. నేను కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత నేను ఫీల్ అవుతున్నా. నేను 5.1 ఉండడంటే కొద్దిగా అదే దాని గురించే అది అవుతుంది మళ్ళీ మనసుకు. మంచిగా ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నావు కదా, నువ్వు అవుతున్నావు కదా. నేను కూడా నువ్వు చెప్పినావు కదా ఇప్పుడు 5.1 అంటే 5.1 అంటే చాలా తక్కువ. 9, 10 ఉంటేనే మనకు తక్కువ అనిపిస్తుంది. 14, 13 ఉంటేనే ఏదో అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మనం దానికోసం ఇమీడియట్గా నువ్వు యూ మస్ట్ ప్లంజ్ ఇన్ టు యాక్షన్. ఏం చేసుకోవాలి, ఏం కొత్త, ఏం జినాలు చెప్పాలి, పోవాలి, అది సజెషన్ ఇవ్వాలి అంతే. దాని గురించి నువ్వు ఎక్కువ
అదవుతున్నా అనేది దృష్టాంతం కాదు ఇది. అది కావాల్సిందే కదా, కావాల్సినప్పుడు నువ్వు అవుతున్నావు. దాంట్లో ఏమున్నది? ఇంత తక్కువ ఇంజక్షన్ తీసుకోవాలా, ఇంజక్షన్ ఇప్పించాలి. అది ఇంజక్షన్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ చెప్పు, నువ్వు చెప్పి ఇంజక్షన్ ఇప్పి. నేను ఫైనాన్షియల్ కావాలంటే అది కూడా చెప్పు. తెలిసిందారా? చెప్తాం. అదొకటి. కానీ ఇంకా సరే, ఇంకా ఆలోచించుకొని చెప్పు. ఇంకా ఇంత లోపల మధు చెప్తాడు. మధు చెప్పినాక నువ్వు చెప్తూ లేదు. చెప్పురా మధు నువ్వు. ఇది ఫీలింగ్స్ అని వస్తే మనకు బాధ ఉంటుంది. దానికి ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఎంతవరకు చేస్తే చేయాలనుకోండి. బట్ దాని గురించి ఆలోచన అనేది ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు. అది కానీ నాకు కూడా నేను అంటగా నేను కూడా పెట్టుకుంటాను అనుకోండి. అదే చెప్తున్నా. మీరు ఈ నేను భగవద్గీత చదువుతున్నాను కానీ భగవద్గీతలు నేను ఫాలో అవుతలేను అనేదానికి 1-2 దృష్టాంతాలు చెప్పాలి. నేను ఎందుకు ఫాలో అవుతలేను అనేది నేను చెప్తాను. నేను ఫాలో అవుతలేను ఎందుకంటే సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలంటారు, మాంసాహారం తినొద్దు అంటాడు. అయినా తింటున్నాను నేను. అది నేను ఫాలో అవుతలేను కదా. భగవద్గీత ఫాలో అవుతలేను, దానికి ట్రూగానే నేను అనుకుంటాను. నేను అనుకునేది నాకు ఎందుకు అనుకుంటా అంటే, తినుడు భగవంతుడు సృష్టించాడు వస్తువును తినడానికి, తింటున్నాము అంతే. అది గడ్డిలాగా తింటాం, అయిపోతుంది. అది దానివల్ల మనం రాజస గుణం కానీ తామస గుణం కానీ కలగకుండా చూసుకుంటే మంచిది కదా అని నాకు నేను దృష్టాంతం చేసుకొని చెప్తున్నాను. భగవద్గీత చదువుతా దాని ఎఫెక్ట్ ఉన్నది. మనసు కష్టపెట్టదు, ఎవరి మనసు అయినా కష్టపెట్టదు అని ఒక భావం ఉంటుంది అనుకో. ఒకసారి కష్టపెట్టే మాట మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అనుకో, అప్పుడు మనం వెనక తీసుకోవాలి. అరే ఈ మాట నేను అనకూడదే, ఎందుకు అన్నాను అనుకొని రియలైజ్ కావాలి. అది భగవద్గీత చదివిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఏర్పడుతుంటుంది. అది ఇమ్యూట్ కావాలన్నా మీకు ఇమ్యూట్ అవుతుంది. మాకు లేట్ రియాక్షన్ మాది. అరే అన్న తర్వాత వచ్చేప్పటికి మాకు లేట్ రియాక్షన్. మాకు అన్న తర్వాత అరే ఇట్లా అనకపోతుంటేనే తర్వాత వస్తుంది. నీకే కాదురా, నీకే కాదు, 99 మందికి ఈ మన మానవుల మాతృలకు అందరికి కూడా ఇట్లే వస్తుంది. ఎందుకంటే సడన్గా అనుడు అనేది మనకు జరుగుతుంది. అది తర్వాత రియలైజేషన్ వస్తుంది. ఎంత అది స్థిరమైన నిశ్చయం ఉన్నోని కూడా పరచుడు అనుకోను, చిత్తపరచుడు అనుకోని కూడా ఒక్కోసారి అయితేనే ఉంటుంది. కానీ ఒకటేంటంటే మాకు లీజర్ టైం దొరికినప్పుడు మాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్ దీని మీద చేయాలనిపిస్తుంది. స్పిరిచువాలిటీ మీదనే, తాత్విక మాకేందంటే మీ యొక్క మోటివేషన్ తోని, స్పెషల్లీ మీరు రాజన్న అశోక్ వాడితోని మాకు డే మొత్తంలో అదర్ దన్ నెసరీ థింగ్స్ ఏదైనా మనకు అవసరం ఉన్న పనులు తప్ప మిగతా మోటివేషన్ అని లూజ్గా చెప్పకురా. మోటివేషన్ అని లూజ్గా చెప్పకు, దృష్టాంతం చెప్పు. ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి దీనివల్ల మోటివేషన్ అయినా అని చెప్పు. అది నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను. దృశ్యాలు అంటే నాకు భావనలు వేరే పెట్టుకోవడం లేదు. దృశ్యాన్ని తీసుకోవాలంటే అరే ఇది ఇట్లా అన్నట్టు థింకింగ్ అన్న లేదు. ఒకటి ఎవరైనా కానీ తీసి పడేస్తున్నా. ఇది నా సంస్కారం, ఇది వాళ్ళ సంస్కారం, అది ఆ విధంగా భావనతో నేను తీసిస్తున్నాను. అది చాలా వరకు నాకు ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన సంస్కారం అనేది ఇన్హరెంట్ గా మన అందరికి పూర్వ వాసనలు ఉన్నాయి మన అందరికి కూడా. అశోకయ్య కానీ, నీ కానీ, నా కానీ, రాధయ్య కానీ, సుధాకర్ కానీ, వీళ్ళన్నీ పూర్వజన్మ సుకృతం ఉన్నది. మనకు పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంది కాబట్టి మన ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు చేసే వాళ్ళ యొక్క వాసనలు మనకు వచ్చేసినాయి. మనం అట్లే చూస్తాం. కానీ భగవద్గీత చదివిన తర్వాత నీలోపటి చేంజ్ నేను చెప్తాను. నీలోపటి చాలా వరకు శాంత స్వభావం వచ్చింది అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. అది నీకు తెలియకుండా నువ్వు డెవలప్ చేసుకున్నావు, తెలియకుండా నీ లోపల వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. శాంత స్వభావము, తొందరపడి దుర్వాస మహామునికి ఉండే అది లేకుండా పోయింది అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అన్నట్టు. మీ వదిలి ఉంటే అనేది, ఇప్పుడు మీ మాటలు వింటే మీ వదిన అనేది దుర్వాసుడు చేంజ్ అయిపోయింది అనేది. అది మీతో మీకు అనిపించవచ్చు, కానీ ఇంట్లో అనిపిస్తుంది కదా. ఇంట్లో రియాక్షన్ ఉంటుంది కదా. భార్యతోనైనా ఇట్లా విజయతో మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా ఒకప్పుడు అంటది, ఏంటి భగవద్గీత చదువుతున్నావు, ఇంత కోపం ఇంట్లో అంటున్నాను. అనిపిస్తే అమ్ముడు అనిపిస్తున్నట్టు ఏంటి ఇది కూడా కరెక్టే కదా. కోపం ఎందుకు వస్తుంది అట్టప్పుడు?
కోపం అన్నది రాకూడదు కదరా. భగవద్గీత చదివినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోపం రావచ్చు. నేనైతే ఇంత 3 సంవత్సరాలు ఇక్కడ వచ్చి నేను కొంపిల్లో ఉండేప్పటికే నాకు ఒక్కరోజు కూడా కోపం అనేది నాకు కనబడలే ఇక్కడ అశోకయ్య దగ్గర. కోపం కానీ, హేట్రెడ్ కానీ, లేకపోతే చికాక్ కానీ కనిపించలేదు. అంటే మన భావం ఉందని కదా, మనకి సంస్కారం ఉంది, అది ఒకరి మీద మనం చేయొద్దు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయొద్దు. అది ఆ విధంగా ఉండదు. సపోజ్ నీ యొక్క ఈ ఐడియా ఇట్లుంది, ఈ విధంగా చేయాలని ఉంది, వాళ్ళను ఆ విధంగా చేయాలని చెప్పకూడదు. అది ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్తాడు కదరా, భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తాడు కదా, ఎవరైతే వినరో వాళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటాడు కదా. నువ్వు చెప్పొద్దు, ఇన్స్టెంట్ గా భార్య కానీ, స్నేహితుడు కానీ, తమ్ముడు కానీ, ఎవరైనా కానీ మన మాట వినప్పుడు మనం ఊరుకున్నది సంతోషం, వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తే వింటలేడు, ఏ పరిస్థితులు వింటలేడు అనుకుంటే అయిపోతుంది. దాంతో తర్వాత వస్తుంది అనడం పడితే అంటాం ముందు, తర్వాత వస్తుంది అన్నమాట. ఈ రెస్పెక్ట్ లో దృష్టాంతాలు తీసుకొని మాట్లాడండి. భగవద్గీత వల్ల చేసే నా వరకు నేను చెప్తున్నా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. నేను ఈ రోజు ఏమిందంటే జస్ట్ నేను స్నానానికి పోయినా నేను పోయినప్పుడు అవి సింగింగ్ ఆత్మ గురించి, దీని గురించి అవి ఇంట్రాస్పెక్టింగ్ ఆలోచిస్తున్నా. నేను స్నానం చేసింది తెలియదు, వచ్చింది కూడా తెలియదు, బయటకు వచ్చింది కూడా. నాకు అనిపించింది ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ప్రతి టైం ఆ విధంగా ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఫస్ట్ టైం నాకు ఆ విధంగా అనిపించింది. ఎందుకు అట్లా అనిపించినప్పుడు నీకు ఆనందం అయిందా, సంతోషం? చాలా వరకు చాలా సంతోషం అయిపోయింది. ఎందుకంటే మన ఆలోచనలు వేరే విధంగా పోతే ఒక బాధ, తర్వాత ఇది సంతోషం కలిసి వస్తాయన్న అనిపిస్తుంది. కానీ మనోమయ కోశం నుంచి విజ్ఞానమయ కోశానికి పోయినావు, విజ్ఞానమయ కోశం నుంచి ఆనందమయ కోశానికి పోయినావు, ఆనందం నుంచి పూర్త తురి ఇంకా పై స్థానానికి నువ్వు పోయినావు అన్నట్టు. అది నీకు భగవద్గీత యొక్క ఎఫెక్టే కదా అనిపించింది. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇదే నేను చెప్పేది. నేను మీద నుంచి కావాల్సింది నాకు ఇవే అన్నట్టు. మీ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవే కావాలి. నాకు ఒకటి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఎప్పుడు అనిపిస్తుందన్నా, 4:15 లేచిన తర్వాత నేను 5 వరకు నా కార్యక్రమాలు చేసిన తర్వాత 5 to 5:30 అనేది అట్లీస్ట్ భగవద్గీత మొదటితో శాంతి పర్వము ఈ కంప్లీట్ ఇది తీసుకొని 10 minutes అయిన తర్వాత భగవద్గీత చూసేసి 5:30కి బయలుదేరుతాం. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనిపిస్తుంది. చాలా అది ఒక చేంజ్ అయిపోయింది నాకు. అంతకుముందు ఏమనిపించే ఆలోచనలు, బయట ఆలోచనలు, ఇదేం చేయాలి అదేం చేయాలి. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఏందిరా? పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఏంది? మైండ్ అంటే ఏంది చెప్పు మొదలు. మైండ్ అంటే ఏంది? ఆలోచనలే కదా. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే నీ ఆలోచనలే కదా. నీ ఆలోచన నువ్వు సక్రమంగా పెట్టుకోగలుగుతుంటే ఇక నీకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుంది. నేను ఏది ఫాలో కాను ఇక్కడ. నేను రెగ్యులర్ టైం టేబుల్ అనేది ఫాలో కాను. నేను నాకు ఇష్టమైనప్పుడు ఏదైనా అది నాకు ఇష్టమవుతుంది, ఇది చదవాలనిపిస్తుంది, రాత్రి 12 గంటలకైనా ఏదో ఆలోచిస్తాను, 1 గంటకైనా ఆలోచిస్తాను, ఏదో అంటే అది. అంతేగాని ఒక నిర్దిష్టమైన ప్లాన్ ప్రకారం చేయాలి అనేది అన్నట్టు ఉండదు. నీ మనసు, నీ సంతోషమే నీకు బలం కదా. నీ సంతోషం ఉండటానికి నువ్వేం చేయాలో అది చేసుకోవాలి. నువ్వు అంటే నీ ఆత్మ సంతోషంగా ఉండాలంటే నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి. నువ్వు ఉన్నప్పుడే వేరే వాళ్ళని సంతోషంగా ఉండగలుగుతావు. వాళ్ళ లోపల సంతోషాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతావు. ఏ రోజైతే నువ్వు వాళ్ళ లోపల సంతోషాన్ని చూడగలుగుతావో, నీ దృష్టితో నీ సంతోషాన్ని చూడగలుగుతావు, అప్పుడే నువ్వు ఆనందంగా ఉండగలుగుతావు అన్నట్టు. అసలు మనకు ఆలోచన లేకుండా ఉన్నాడే అదే అశోకయ్య దీని గురించి సరిగ్గా చెప్పగలుగుతారు. కానీ మీరు, నేను, సుధాకర్ అయినా కానీ మనం చెప్పలేకుండా పోతున్నాము. ఎగ్జాంపుల్తో వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే చెప్పగలుగుతారు. రాధయ్య అంటే వాళ్ళు చెప్పలేడు అనుకో, రాధయ్య తర్వాత చెప్తాడు. రాధయ్య ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు కదా. రాధయ్య పూర్తి ఎగ్జాంపుల్. వాడు సాత్విక స్వభావానికి ఎగ్జాంపుల్. ప్రతి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. వాడు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎట్లున్నాడు, ఏం కథ అని. చలించని స్వభావం ఉన్నది మన దగ్గర, చలించే స్వభావం కూడా ఉన్నది. 2 ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఆ చలించే స్వభావం తాత్కాలికంగా ఉంటుంది వానికి. చలించని స్వభావం అనేది పర్మనెంట్గా లోపల ప్రేరేపిస్తుంటుంది. కాబట్టి వాడు టోటల్గా వాడు మాస్మూల్ లాగా ఉంటాడు అన్నట్టు వాడు. సరే, ఇదంతా ఎదుటి వారి ప్రవర్తన బట్టి మనం చేంజ్ కావద్దు. కానీ అట్లా అరే ఎదుటివారి ప్రవర్తన అనేది తప్పురా కాన్సెప్ట్. ఎదుటివారి ప్రవర్తన అనేది లేదు, నీ ప్రవర్తనే.
అదే రిఫ్లెక్షన్ ఎదుటివాడి ప్రవర్తన. అది అది వెనుక అది ఓల్డ్ థియరీ ఎదుటివాడి ప్రవర్తన అంటే అద్వైత సిద్ధాంతం నమ్మేటోడికి నీకు ఎదుటివాడి ప్రవర్తన ఎట్లా ఎదుటివాడిని కూడా మనమే కదా, ఎదుటివాడిలో ఉన్న ఆత్మ కూడా మనదే కదా. అదే భగవద్గీత అది నేను చెప్తున్నా. భగవద్గీత చదివిన తర్వాత నేను అనేది మాట ఇదే అన్నట్టు. నేను జనరల్గా నేను ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎవరితో మాట్లాడినా కానీ మా స్టూడెంట్స్కి నేను మాట్లాడినా కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇదే చెప్పేవాడిని అన్నట్టు. ఫస్ట్ నీకు నువ్వే ప్రేమించుకోరా బాబు, నీకు నువ్వు ప్రేమించుకోగలిగితేనే బయట వాళ్ళని ప్రేమించగలుగుతావు. అది నేను మన మీటింగ్లో కూడా మన అవర్ రిలేటివ్ మీటింగ్లో కూడా ఎప్పటికి ఇదే చెప్పేవాడిని. ప్రేమించే స్వభావం అనేది డెవలప్ చేసుకో. నువ్వు ఏ మాట అంటే ఎవరికైనా బాధ కలుగుతుందనే మాట నీకు ఉన్నట్టు ఆ మాట ఎవరితో అనిపించుకోకు, నువ్వు అనకు. అట్లే అంటున్నాడు నీ బిహేవియరే అన్నట్టు. వాళ్ళు ఇట్లా చేసింది కాబట్టి నాకు ఇట్లా ఫీల్ అవుతున్నట్టు వాళ్ళు చేయలేదురా, వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు, నువ్వే చేస్తున్నావు. వాళ్ళు అట్లా మాట్లాడుతున్నట్టే నువ్వే. ఒక మహానుభావుడు ఏమన్నాడు ఎవరికైనా, అరే పిచ్చోడా కోడు నిన్ను ఫూల్ అని తిడతాడు, ఈడియట్ అంటాడు, బుద్ధి లేదు అంటాడు, ఇంకేదో చెడ్డ మాటలు చెప్తాడు. చెప్తే నువ్వు వాటిని తీసుకోకు, ఏమవుతుంది? వాళ్ళు నీకు లడ్డూలు బర్ఫీలు పెడుతున్నారు అనుకో, నువ్వు తీసుకోకపోతే వాళ్ళ దగ్గరే ఉండిపోతాయి కదా. అట్లనే నువ్వేవైతే ఇవన్నీ తీసుకోకపోతే వాళ్ళ దగ్గరే ఉండిపోతాయి. అది డెవలప్ చేసుకోమంటాడు ఆయన. నాకు చాలా ఫిలాసఫీ నచ్చింది అది. అందుకోసం నన్ను ఎవరైనా తిట్టినా ఏమైనా కొట్టినా కానీ అరే వానికి దెబ్బ తాగుతుంది కానీ నాకు ఎట్లా అని నేను ఫీల్ అవుతా కానీ అట్లా కాదు అన్నట్టు. అది డెవలప్, అది కావాలి మన లోపల. డెవలప్ కావాల్సింది అది. వాళ్ళు ఎదుటివాడు వ్యక్తి ఇట్లా అన్నాడు కాబట్టి నాకు అట్లా వచ్చిందంటే ఎదుటివాడు అనుడు కాదు, నువ్వే నీ బిహేవియరే ఎదుటివాడిని అట్లా అన్ని ఇచ్చినట్టు చేసింది ఎవరికెరక. కాబట్టి నీవు సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటారు దాన్ని. సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకున్నట్టయితే అప్పుడు తెలుస్తుంది మనం ఏది ప్రపంచంలో. ఎప్పుడైతే అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతి మనిషి నమ్మినోడు ఎవడైనా ఉంటాడో వాడికి వీటన్నిటికీ అతీతుడు రా. ఎవడు తిట్టినా వాడు తిట్టలేడు అనుకుంటాడు అంతే. వాడి మీద ఒకవేళ చెడ భావనే రాదు, వాడిని కొట్టాలనే రాదు, తిట్టాలనే రాదు. ఎందుకంటే వాడు కూడా మన లోపల మన ఆత్మే కదా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు, మనకు మనం తిట్టుకున్నట్టే, అంతే కదా. ఇది కొంచెం హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ. ఇవాళ నాకు అశోక ఏమని చెప్పిండంటే, ఇది ఇన్సైడ్ భగవద్గీత బాస్ అవుతుంది కదా మామయ్య అన్నాడు. ఇన్సైడ్ భగవద్గీత నాకు అర్థమే కాలేదు. ఒక్క సెంటెన్స్ హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అది. ఇంకోసారి ఇక ఎప్పుడైనా నా పుస్తకం నేను ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ చదువుతాను, సాధేను అశోకయ్య చెప్పాలి దానికి ఎంతో డీపర్ పోతుంటే అది అర్థమే కాదు. అది అంత హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ అన్నాడు. హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ అనేది ఒక లైన్లోనే చెప్పిండు, అది అట్లుంటుంది. అది రిఫ్లెక్షన్ అంటాడు. రిఫ్లెక్షన్ కూడా ఏదో చెప్తాడు, వర్డ్ పెడతాడు, జగ్లరీ పెడతాడు అన్నట్టు. తర్వాత నట్షెల్ అని చెప్తాడు, నట్షెల్ కూడా అదే చెప్తాడు. అది దానికి చాలా వర్త్ రీడింగ్ బుక్కే అనుకో. వర్త్ రీడింగ్ బుక్ అంటే ఎవరికి అర్థమైందంటే ఎవరైతే పూర్తిగా ఈ హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ అనే దాన్ని రాదే అంటాడు కదా, అప్పుడప్పుడు అశోకయ్య రాదే అంటారు కదా హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ అని. హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి మాత్రం మంచిగా అర్థమవుతుంది. ఈ మీడియోకర్ ఉంటారు కదా, అది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు అనుకో, వాళ్ళు అది తంటాలు పడుతూనే ఉంటారు అన్నట్టు. కాబట్టి భగవద్గీత డెఫినెట్లీ మన లోపల చాలా ఏమో దృఢత్వాన్ని కలిగించింది. అది మన యొక్క భావాలు, మన యొక్క ఆలోచనలు చాలా వరకు మార్చేసింది. దేనికి చలించకుండా అయిపోతున్నాం మనం. అంతకుముందు ప్రతి చిన్న విషయానికి బాధపడే వాళ్ళం ఇప్పుడు బాధపడటానికి వస్తలేదు. ఇంకా నేను ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్కి పోతున్నాను, బాధపడుడే లేదన్నట్టు. అది నా లోపల చేంజ్. భగవద్గీత వల్ల నాకేమంటే జరిగింది ఏంటంటే ఇదే అన్నట్టు. అంతకుముందు నేను ఆల్మోస్ట్ 1 or 2 years అయితే నేను అంత పిచ్చిగానే ఉండేది. నాకు అసలు ఎప్పుడూ నేను మీ వదిలే జ్ఞాపకం వచ్చేది, ఎప్పుడు బాబ్జీ జ్ఞాపకం వచ్చేది, ఎప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నట్టే జ్ఞాపకం వచ్చేది. అది నాకు ఎంతో ఏదో అది తెలియని బాధ అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే భగవద్గీత అప్పటి నుంచే చదివినా కదా, అప్పుడు నేను పెద్ద పట్టించుకోలేదు కదా, పూర్తి ఇన్వాల్వ్ కాలేదు కదా. ఎప్పుడైతే పూర్తిగా నాకు ఒక పర్టికులర్ సెంట్రల్ పాయింట్ కాడ నాకు అది టచ్ అయిందో అప్పటి నుంచి నాకు అసలు ఏ ఫీలింగే లేదు. వదిలి పోయిందన్నది ఫీలింగే లేదు, అండాలు పోయిందన్నదే ఫీలింగ్ లేదు. అండాలు కూడా చాలాసార్లు నాకు నా మైండ్ చాలా డిస్టర్బ్ అయింది అది చేపట్టి. దాని అంటే డిస్టర్బ్ అంటే దాని గురించి ఆలోచించి అది బాధపడుకుంటా
చాలా రోజులు బాధపడ్డా నేను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏం లేదు. అరే మహాపురుషులు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఇమ్యూనిటీ కదా, అది తప్పకుండా పోవాల్సిందే. పోయినరు ఆత్మ అన్నది ఉన్నది కదా, నువ్వు మాట్లాడగలిగితే మాట్లాడు, నువ్వు డైరెక్షన్ తీసుకోదలుచుకుంటే తీసుకో, నువ్వు దాని ప్రకారం చెయ్యి. ఎందుకు అని ఆ విధమైన ఒక వాటి గట్టితనం ఏర్పడదు నా లోపల, దాంట్ లోపల గట్టితనం ఏర్పడదు. దట్ ఈజ్ వన్ చేంజ్. నేను మీకు దృష్టాంతం అంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పేది చేంజ్ ఇదే అన్నట్టు. నాకు కూడా నాకు పేషెన్స్ అనేది పెరిగింది అన్న. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెన్స్ పెరిగింది నాకు. చాలా అదైపోయింది. ఎందుకు ఇరిటేషన్ పోయింది ఒక విషయంలో. అదే చెప్తున్నా కదా, హాస్పిటల్ పోయి ఉంటుంది, సిజిఎస్ హాస్పిటల్ పోయినా మార్నింగ్ బట్ 8:45 పోయా, వాడికి ఏమిటి 11:45 వచ్చావు. డాక్టర్ దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత ఎంత అనిపిస్తుంది అంటే మాట్లాడుతున్నా, డాక్టర్ దగ్గర పోవడం 2 hours తర్వాత దొరికింది. సో ఆమె ఏమంటాయి, అండి గవర్నమెంట్ ఐ విల్ గో ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పి ఇది బయట కూర్చోండి. అప్పుడు ఎట్లా అనిపించాలి మనకు, ఇంత పేషెన్స్ ఉన్న తర్వాత ఏంది చాలా కోపం అనిపిస్తుంది. తర్వాత నేను అనుకున్నా ఇది న్యాచురల్, వాళ్ళది కూడా అంతే ఉంటుంది కదా అని చెప్పేది. ఆ ఫీలింగ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు. నేను నేను ఎందుకంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇట్లా చెప్పగలుగుతున్నా, మీకు చెప్తున్నా. మీ లోపల చేంజ్ అనేది నేను చూడగలిగి సంతోషపడతాను, అంటే మీ లోపల చూస్తూ సంతోషపడతాను. సబ్జెక్ట్ తెలుగు వేరేనా కానీ అనుభవంలో అనుభవించడము, ఎక్స్పీరియన్స్ గా చేయడం అది కష్టం. థియరిటికల్ గా మీరు చెప్పవచ్చు, అన్నీ చెప్పవచ్చు మనం, దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా అనేది అదే అది అనుభవించాలి. అనుభవిస్తేనే నీకు తెలుస్తుంది, ఆనందం వస్తుంది. అంటే నీకు అనుభవిస్తుంది. నువ్వు మెడిటేషన్లో కూర్చో, నువ్వు ఏమనిపిస్తుంది, గాలి తీస్తున్నావు, పోస్తున్నావు, తీస్తున్నావు. ఒకసారి మంచిగా దృష్టి పెట్టు, గాలి ఇట్లా పోతుంది, ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా పోతుంది అని దృష్టి పెట్టి 15 నిమిషాలు ఉండు, బ్రహ్మాండమైన ఆనందం కలుగుతుంది నీకు. అది అనుభవంతో తెలుస్తుంది నీకు. అది లేకపోతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి కదా. అయితే మనకు అనిపించవచ్చు కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల ఏమొస్తుందండి. మీరు చెప్తున్నా కదా, భగవద్గీత వల్ల నాకు వచ్చిన ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే శ్రద్ధ ఇంపార్టెంట్. శ్రద్ధ అంటే అభ్యాసం శ్రద్ధ రెండు అన్నది ఎంత ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ అన్న సంగతి దీంట్లో తెలిసింది. మనకు తెలుసు, అభ్యాసం కూసు విద్య అని తెలుసు, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికీ కూడా ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలు అప్పుడప్పుడు మనం పఠనం చేయడం వల్ల, అది అభ్యాసేన కౌంతే అని చెప్పడం వల్ల అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డెఫినెట్గా ఇట్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా నీకు ఏదైనా సాధించగలుగుతావు. ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా. నేను నాకు ఎన్నోసార్లు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనిపిస్తాయి. ఈ నైట్ గడుస్తుందా లేదా అనే ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. విపరీతమైన ఇట్లా వస్తుందిగా, అట్లా వస్తుందా, నొప్పి వస్తుందిగా, అది అని అనిపిస్తుంది. ఏం లేదు, అప్పుడు నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాను. ఏం చేయగలుగుతాను, నా బాడీ అన్నీ కొన్ని కోట్ల సెల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఆ సెల్స్ డాన్స్ చేస్తుంటాయి, తిరుగుతాయి, పాటలు పాడుతాయి, డ్రైవ్ చేస్తుంటాయి. ఆ సెల్స్ నేను తీసిపోతాను, అయిపోతుంది, చేస్తాను అని అట్లా నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నాకు నేను క్యూర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను మీకు మనంలో ఒక అది కూడా పెట్టా చూడండి, ఒక మెసేజ్ పెట్టుంటే ఏకాదశి యొక్క ఇంపార్టెంట్, తర్వాత ఉపవాసం యొక్క ఇంపార్టెన్స్. మనం ఉపవాసం అన్నది నార్మల్గా ఏదో ఉట్టిగానే చేసేవాళ్ళము, ఉపవాసం చేయాలి ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పేటట్టు చేస్తాము. కానీ సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా చెప్పాడు. జపానీస్ వాళ్ళు దాన్ని రీసెర్చ్ చేశారట. డెడ్ సెల్స్ అయితే మన బాడీలో ఉన్నాయో, డెడ్ సెల్స్ అన్నది పోతాయట, అవి టాక్సిక్గా వెళ్ళిపోతాయి, అవి తర్వాత రీవైటలేట్ అవుతాయి అన్నట్టు, రీజిన్యువేట్ అవుతాయి అన్నట్టు. కాబట్టి ఫాస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాడు అన్నట్టు. అది ఎన్నోసార్లు విన్నాను నేను. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్, కంటిన్యూస్ ఫాస్టింగ్, ఇవి చాలా మంచిది, బాడీకి హెల్ప్ చేస్తుంది అని. కానీ ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తారనేది తెలియదు. అంటే ఈ సెల్స్, బ్యాడ్ సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఆర్ డెడ్ సెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, డెడ్ సెల్స్కు జీవం పోస్తాయి అనే సంగతి నాకు తెలియదు. ఎట్లా పోస్తాయి అనే దానికి ఈ మన యొక్క లోపల ఆహారం కనుక
పడకపోయినట్టయితే ఆ సెల్స్ అన్నది వర్క్ చేయని సెల్స్ ఏదైతుందో అవి వర్క్ చేస్తాయి. తర్వాత వీటికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అనేది వేస్ట్గా పోకుండా ఉంటుంది అన్నట్టు. మన బాడీకి కావాల్సింది ఆక్సిజనే కదా, ఆక్సిజన్ వల్లనే మనం ఇవి మూవ్ అవుతున్నది ఎవ్రీథింగ్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఫాస్ట్ ఉంటామో ఆక్సిజన్ వేస్ట్ కాకుండా, డైజెషన్ కాకుండా, హెల్ప్ చేయకుండా ఈ సెల్స్ను యాక్టివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. సెల్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయో అప్పుడు ఆక్సిజన్ కృత్రిమ సెల్స్కి ఇచ్చేస్తాయి. మన లోపల రోగాలు కూడా పోయటానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఒక్కొక్కరి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంత తొందరగా మనం ఒక గంటలు కానీ ఒక 15 నిమిషాలు కానీ మీరు దానివల్ల ఏం బెనిఫిట్ అయినారు అంటే మనం చెప్పడం కష్టం. అది ఒక్కొక్కరికి స్వీయ అనుభవాలు ఉంటాయి, ఆ అనుభవాలు పంచుకుంటే మంచిది అన్నట్టు. రాదే అయితే 100 ఈ అనుభవాలు చెప్తాడు వాడు, ఎందుకంటే మాట్లాడి తర్వాత వచ్చినప్పుడు చెప్పగలుగుతాడు వాడు, ఎందుకంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా వానికి. అశోక్ తక్కువ రోజులు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ చాలా ఎక్కువ గ్రహించగలిగాడు అన్నట్టు, ఎక్కువ అనుభూతి పొందగలిగాడు. స్టార్టింగ్ ఇప్పటికైతే చాలా చేంజెస్ చేంజ్ ఉంది కదా, చేంజెస్ ఉన్నాయి, అది మాత్రం డిస్కనెక్ట్ చేయండి. భగవద్గీత చదవక ముందే ఉన్నాయి, వస్తున్నాయి, అది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కానీ ఇంకా పూర్తిగా అది మనకి ఎంతెంత జ్ఞానం వస్తుందో అంతంత అజ్ఞానం పోతుంది. పోతుంటుంది. మనకు ఎన్నో విషయాలు తెలిసింది. నాకే వండర్ అనిపించింది, అరే ఈ విషయం నాకు తెలియదు, ఇన్ని రోజుల నుంచి నాకు ఎంత మూర్ఖుని అనుకునేవాడిని. సరే అశోక, ఇంకా అరగంటలో ఇంకా మీరు చెప్పండి ఇంకా పూర్తిగా. ఓకే మా అయిపోయిందా? అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు. చెప్పండి. ఓకే, ముందు నేను నాది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటూ కాదు కానీ నేను యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో ఏంటి మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అన్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదామని. భగవద్గీత లోపల మనం అన్నీ చూసినే మనకు తెలిసినే నేను చెప్తుండొచ్చు. వీటిని 3 షట్కాలుగా విభజించిందని తెలుసు మనకు. ధర్మ షట్కము ఫస్ట్ 6, సెకండ్ 6 భక్తి షట్కము, లాస్ట్ జ్ఞాన షట్కము. దాన్నే డిఫరెంట్గా తత్వమసి అనే మహావాక్యంతో పోల్చడం కూడా జరిగిందని చూసినాం మనం. ఏంటి త్వం పదార్థ శోధన ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్, నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్స్ తత్ పదార్థ శోధన అంటే ఈశ్వరుడు గురించి, లాస్ట్కు జీవీశ్వర ఐక్యం అసి అనేది. సో ఈ మహావాక్యాన్ని అది చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నాకు బేసిక్గా మనం లాస్ట్ 18th చాప్టర్ చదువుతుంటే కొంచెం మ్యూట్ చేస్తారా వెంకటేశ్వర మాయ? మ్యూట్ చేస్తాం. సో చదువుతుంటే లాస్ట్లో మొత్తము భగవద్గీతలో ఉన్న 701 శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 620 శ్లోకాలలో మనకి బోధ చేశాను. 57 శ్లోకాలు అర్జునుడి ప్రశ్నలు, ముఖ్యంగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి అర్జునుడి ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము, ఆయన డిప్రెషన్ కండిషన్ చెప్పడము, అవన్నీ 57 శ్లోకాలలో అయినాయి. 67 శ్లోకాలు సంజయుడి శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 1 శ్లోకం మాత్రం ధృతరాష్ట్రుడు ఉంది. ఈ 620 శ్లోకాలు ఏవైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినో ఆయన చెప్పడమే జరిగింది. కానీ ఒక్క శ్లోకం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక ప్రశ్న అడిగిండు. లాస్ట్లో ఆయన 72వ శ్లోకం లోపల అర్జునుడిని అడుగుతాడు. లాస్ట్ చాప్టర్ 72వ శ్లోకం లోపల కచ్చిదే దశ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతస కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఈ గీతాశాస్త్రం మొత్తము ఈ 18 అధ్యాయాలు చాలా ఏకాగ్రంగా విన్నావు నువ్వు. నీ అజ్ఞాన జనితమైనటువంటి నీ మోహం నశించిందా అన్నది ఆయన ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు అర్జునుడి ఆన్సర్ చెప్తాను. ఫస్ట్ అర్జునుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఆన్సర్ ఇస్తాడు. నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ తత్ ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. ఓ అచ్యుత, నీ కృప వల్ల నా యొక్క మోహం పూర్తిగా తొలగిపోయింది, స్మృతిని పొందితిని, ఇప్పుడు
సంశయరహితుడనితిని, కనుక నీ ఆజ్ఞను తలదాల్చెదను. కరిష్యే వచనం తవ అన్నట్టుగా, అర్జునుడు అన్నట్టుగా మనందరం కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ప్రతి శ్లోకాన్ని, ప్రతి జ్ఞానాన్ని, ఏదైతే జ్ఞానం బోధించిందో కరిష్యే వచనం తవ అని అనుకుంటూ మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. అయితే నాకు ఇక్కడ వచ్చింది క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఈ 620 శ్లోకాలలో ఒకటైతే ఇది ఆయన ప్రశ్ననే తీసేస్తే 619 శ్లోకాల్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పిండు? అర్జునుడి మోహం తొలగిపోయింది. ఏం బోధించడం వల్ల అర్జునుడి మోహం తొలగిపోయింది? ఇప్పుడు అర్జునుడికే మోహం తొలగిపోతే మన మోహం ఎందుకు తొలగిపోవట్లేదు అన్నది నా ప్రశ్న. అర్జునుడికి ఎంతటి మోహం అంటే 1వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకంలో అర్జునుడు డిప్రెషన్ కండిషన్లో ఏమంటాడు? గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదస్యతే నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః. గాంధీవము చేతి నుండి జారిపోవచ్చున్నది, చర్మము తప్పించిపోవచ్చున్నది, మనస్సు భ్రమకు గురి అయినట్లు అనిపించుచున్నది, కనుక ఇక్కడ నిలబడలేకపోవచ్చున్నాను. తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడలేని పరిస్థితి అర్జునుడికి వచ్చింది. అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అనే పొజిషన్కి ఇంత గ్రోత్ ఎట్లా అయింది, ఇంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా అయింది అర్జునుడికి అన్నది నా ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్న నాకు నేను వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ 2వ అధ్యాయం లోపల భగవద్గీత బేసికలీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ మన సఫరింగ్ రిమూవ్ చేసే గీత ఇది. భగవంతుని యొక్క స్వయంగా వాక్యాలు ఏవైతే అవి మానవాళి యొక్క సమస్త మానవాళి యొక్క సఫరింగ్ని తొలగించేటువంటి దాని ఉద్దేశంగా చెప్పబడ్డ భగవద్గీత. సో ఎక్కడి నుంచి 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం నుంచి మొదలు పెడితే అశోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూనశ్చ నాను శోచంతి పండిత నాను శోచంతి. ఏ పండితుడు అయినాడు అనేవాడు దుఃఖించడు అని చెప్పి ఆయన చివరి చరమ శ్లోకం లోపల సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. దుఃఖించకు అంటే మెయిన్గా మీ దుఃఖాన్ని తొలగించడానికే నా ఈ గీతా బోధ అన్న టైపు లోపల శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిండు ఆయన 11వ శ్లోకం నుంచి. 11వ శ్లోకం నుంచి తీసుకుంటే అసలు అంత శోకం లోపల ఉన్నాడు, చెమటలు పట్టిపోయినాయి, చేతిలో గాంధీవం జారిపోయింది, మొత్తం రోమాలు నిక్కబడుచుకున్నాయి, తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడలేకపోతున్నాడు, శరీరం మొత్తం వణుకుతుంది, గగుర్పాటు చెందుతుంది. ఇట్లాంటి ఎమోషన్స్ తోటి ఉన్న అర్జునుడిని లేచి నిలబడి మొత్తం నాది తొలగిపోయింది, నేను కంప్లీట్ నా స్మృతి అంతా వచ్చేసింది, నాకు ఇప్పుడు మొత్తం జ్ఞానం కలిగింది అని చెప్పి ఆయన దృఢంగా నిలబడి యుద్ధానికి రెడీ అయ్యేటట్టు చేసినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి గొప్ప గొప్ప శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన సఫరింగ్ను దూరం చేయలేవా? ఇప్పుడు సుధాకర్ మావయ్య చెప్పిండ్రు, నాకు దానివల్ల సఫరింగ్ అవుతుంది, దీనివల్ల సఫరింగ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ చెప్పింది అర్జునుడి సఫరింగ్ కంటే ఎక్కువ కాదే మన సఫరింగ్. అర్జునుడు తన చేతులతోటి తను చంపాల్సి వస్తుంది అని బాధపడుతున్నాడు అక్కడ. సో ఆయన శోకాన్ని మించిన శోకమా మరి ఈ సఫరింగ్స్ అన్ని మనం ఏవైతే కోట్ చేస్తున్నామో ఈ సఫరింగ్స్ రియల్లీ అంత గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ ఉన్నాయా మనల్ని బాధ పెట్టడానికి? లేదు, మనల్ని మనము చాలా సెన్సిటైజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనము అట్లా అవుతుంది. ఇది నాది, నా వాళ్ళు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అది మనల్ని బాధిస్తుంది. ఆ విషయాలనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా శ్లోకాలతోటి, ముఖ్యంగా 2వ అధ్యాయంలో 16వ శ్లోకాన్ని కంప్లీట్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఎంత జ్ఞానం ఇమిడి ఉందే తెలుస్తుంది దాని లోపల. 2వ అధ్యాయం 16వ శ్లోకంలో చెప్తాడు, నా సతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టవంతః త్వనయోస్తత్వదర్శిభి అని ఏ శ్లోకం అయితే చెప్పిండో దీని లోపల చాలా క్లియర్గా చెప్తాడు. అసత్తు అనుదానికి అనిత్యమైన దానికి ఉనికియే లేదు, సత్తు అనే దానికి లేమియే లేదు. ఈ విధముగా ఈ రెండింటి యొక్క వాస్తవ స్వరూపములను తత్వజ్ఞాని అయిన వాడే ఎరుగును. ఏదైతే రియలో అది ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా పోదు, ఏదైతే అన్రియలో అది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం అంటూ ఉండనే ఉండదు. ఏ శరీరం అయితే అన్రియలో, ఏ అంతఃకరణం అయితే అన్రియలో, ఏ ప్రాణం అయితే అన్రియలో,
ఏ బుద్ధి అయితే అన్రియలో, ఏ మనస్సు అయితే అన్రియలో, ఏ ఇంద్రియాలైతే అన్రియలో వాటికి ఉనికే లేదు. స్పష్టమైతే అయిపోతుంది. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఈ యొక్క శ్లోకం అర్థం చేసుకుంటే చాలా క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. ఈ భీష్ముడి శరీరం కానీ, ఈ ద్రోణాచార్యుడి శరీరం కానీ, వీళ్ళెవ్వరి శరీరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అన్రియల్, ఓన్లీ అవి అపియరెన్సెస్ మాత్రమే, నామరూపాలు మాత్రమే. ఈ శ్లోకాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకుంటే మనకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. నిన్న మత్సన్ మా చెప్తున్నాడు, అస్థి భాతి ప్రియ నామ రూప. ఈ నామ రూప అనేటువంటి అది అస్థి, అది నాస్తి. అది ఏదైతే అస్థి భాతి ప్రియ ఉందో అదే అస్థి, అదే రియల్. అండ్ ఇది అపియరెన్స్, నామరూపాలు అనేటువంటి అపియరెన్స్. ఎవరినైతే నువ్వు చంపుతున్నా, నేను నా చేతులతోటి వాళ్ళు హతమవుతారేమో అని భయపడుతున్నావో అవి అన్ని నామరూపాలే. సో దాంట్లో నీ ఏదీ లేదు. అదే రియల్ ఏంటిది? ఆ రియల్ దానికి లేనే లేదు. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వానభూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మ ఏ కాలమునందు కూడా పుట్టదు, గిట్టదు, పుట్టి ఉండున్నది కాదు, దానికి ఏ భావ వికారాలు లేవు, ఇవన్నీ లేవు. అది జన్మ లేనిది, నిత్యము, శాశ్వతము, పురాతనం అని అదంతా చాలా స్పష్టంగా, ఇంత స్పష్టంగా చెప్పినాక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎవ్వరికైనా సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే ఆ అజ్ఞానం ఎందుకు తొలగిపోదు, ఆ మోహం ఎందుకు తొలగిపోదు? సో అన్న విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మనకు కూడా అది తెలుస్తుంది. 2వ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకం నుంచి నేను అన్ని శ్లోకాలు తీసుకోను, ఎందుకంటే అందరం 6 సార్లు చదివి ఉన్నాము, బోర్ అయిపోతుంది అవి. కానీ జస్ట్ సందర్భానుసారంగా చెప్తున్నాను నేను. 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం నుంచి 53వ శ్లోకం వరకు, 53వ శ్లోకం వరకు కంప్లీట్గా కంటిన్యూస్గా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ గురించి, మళ్ళీ కర్మ గురించి, రెండింటి గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ చెప్పిండ్రు, కర్మ గురించి చెప్పిండు. ఎవరి చేతులకెళ్ళైతే గాంధీవం జారిపోయిందో, ఎవరికైతే చెమటలు పట్టి ఉన్నాడో, మొత్తం కాలు చేతులు వణుకుతున్నాయో, అట్లాంటి అర్జునుడి లోపల మార్పును స్పష్టంగా చూస్తాం మనం 54వ శ్లోకం లోపల. 54వ శ్లోకం లోపల అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అప్పుడు క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు. 54వ శ్లోకం లోపల అర్జునుడు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాలేంటి, వాడి భాష ఎట్లుంటుంది, వాడి వ్యవహారం ఎట్లుంటుంది, నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్న సందేహాన్ని వెలిబుచ్చుతాడు అర్జునుడు. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి గ్రోత్ అయింది చూడండి. ఈ 11వ శ్లోకం నుంచి 53 శ్లోకం వరకు ఏదైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిండో, ఒక కంప్లీట్ డిప్రెస్డ్ కండిషన్ నుంచి అర్జునుడు, అంటే ఏ మోహము, ఏ శోకము వల్ల డిప్రెషన్ చెందిండో దాని నుంచి బయటపడ్డాడు. మోహశోకాలు అనేటువంటి తమోగుణం, అంటే తమోగుణం నుంచి బయటపడ్డాడు. తమోగుణం నుంచి బయటపడి స్ట్రైట్ అవే సందేహం నివృత్తి చేసుకునే స్థితికి వచ్చాడు. స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాలు ఏంటి అని అడిగే స్థితికి వచ్చిండు. అని అంటే ఎంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఈ 11 నుంచి 53వ శ్లోకం వరకు. నిజంగా బాగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే మన లోపల కూడా ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, తప్పకుండా వచ్చి తీరుతుంది. అది దానికోసం అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా కర్మ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది అర్జునుడికి. ఇక్కడ మనకు 49వ శ్లోకం నుంచి ఏమో 45 నుంచి తీసుకున్నారు. దాంట్లో కర్మ గురించి చెప్పడం అయిపోయింది. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం దాంట్లోనే 47వ శ్లోకం, 2వ అధ్యాయం 47వ శ్లోకంలో కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ మాతే సంగోస్త్వ కర్మని అని చెప్పడం అయిపోయింది. ఓన్లీ కర్మ ఎందే నీ చాయిస్ ఉంది. ఇది చేయాలా, అది చేయాలా, ఇది వదిలేయాలా, అది వదిలేయాలి, దాంట్లోనే నీ చాయిస్ ఉంది. అని కర్మ ఫలము లోపల నీకు చాయిస్ లేదు, ఏమాత్రం లేదు. కర్మలను నీవు నిర్వర్తించడమే కర్తవ్య కర్మలు ఏవైతే నీ కర్తవ్యం ఉందో దాన్ని నిర్వర్తించడమే నీ ధర్మం. దాన్ని పాటించాల్సిందే, దాని నుంచి వెనకకు పోవద్దు అని చెప్పి ఆయనకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం అయిపోతుంది. తర్వాత అర్జునుడి ప్రశ్నకు స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు ఏంటి అన్న విషయాన్ని మొత్తము చాప్టర్ ఎండ్ వరకు, అంటే 72 శ్లోకం వరకు
స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు చెప్పడం అయిపోయింది. మనం నోట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఏంటి అంటే తమో గుణం నుంచి అర్జునుడు టువర్డ్స్ సత్వగుణం ట్రావెల్ చేయడం ఇదే అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. ఈ తర్వాత కూడా చాలా అధ్యాయంలో చాలా సందేహాలు అడిగిండు. సందేహం అనేది మననంలో వస్తుంది. శ్రవణం లోపల మనము దాన్ని వింటాము, విన్నదాన్ని సందేహ నివృత్తి మననంలో చేసుకుంటాము. తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్ళి జారిపోకుండా ఉండడానికి నిధిధ్యాసనం చేస్తాం. మనం జ్ఞానం యొక్క ఈ 3 సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనాల్లో స్ట్రేటవే అర్జునుడు తమో గుణం నుంచి అంటే మన మలదోషం నుంచి సీదా ఇక్కడికి వచ్చేసిండు. ఆయన జ్ఞానము జిజ్ఞాసు లెవెల్కి వచ్చేసిండు అర్జునుడు. అంటే అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ భగవద్గీత లోపల అయింది. అందుకని అది చాలా మనకు ఎంతో మేలు చేసేది, అది మనకు ఎంతో శ్రేయస్సు కలిగించేది. అర్జునుడు కూడా అడుగుతుంటాడు, నాకేది శ్రేయస్సు చెప్పమని అడుగుతుంటాడు. బట్ శ్రీకృష్ణుడు గ్రాడ్యువల్గా అర్జునుడిని కర్మానుష్ఠానం నుంచి అంటే స్వధర్మం, నీ స్వధర్మం ఏంటి అని చెప్తాడు. నీ స్వధర్మం క్షత్రియ ధర్మం. మనం చూసినాం స్వధర్మం అంటే ఏంది, పరధర్మం అంటే ఏంది, చాలా డిస్కషన్ చేసినాం. స్వధర్మానికి 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. స్వధర్మం అంటే వర్ణం వల్ల, ఆశ్రమం వల్ల, అంటే బ్రహ్మచర్యము, సన్యాసి, గృహస్థు, ఈ ఆశ్రమం, వర్ణము ఆశ్రమము 2 కాంబినేషన్ వల్ల, మళ్ళీ తర్వాత జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల, తర్వాత 5వది స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల. ఇప్పుడు అర్జునుడినే తీసుకుంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడు, ఆయన యొక్క ఆశ్రమం గృహస్థ ఆశ్రమం, ఆయన యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్ ఈ 2 కలిపితే క్షత్రియ గృహస్థ అనేది కాంబినేషన్ ఆయనది. తర్వాత ఆయన జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే అర్జునుడు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనిషి, ఆయన లోపల చాలా సుగుణాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో సందర్భాలలో అనఘ అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడిని, అనసూయవే అంటాడు. అంటే ఎవరి లోపల దోషాన్ని ఎంచేటువంటి తత్వం కాదు నీది, అండ్ ఏ పాపములు లేనివాడివి, నువ్వు చాలా ప్యూర్ అని చెప్తాడు. అట్లాంటి ఎన్నో మంచి సుగుణాలు ఉన్నాయి అర్జునుని లోపల. అర్జునుని లోపల చాలా దైవీ గుణాలు, దైవీ సంపత్తి ఉన్నది అర్జునుని లోపల. అట్లాంటి అర్జునుడికి కర్మానుష్ఠానము నీ స్వధర్మం ప్రకారము, అండ్ ఆయన స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటిది, గొప్ప యోధుడు, గొప్ప విలుకాడు, విలువిద్య లోపల ఆయనను మించిన వాడు లేడు, పరమశివుణ్ణే మెప్పించినంతటి వాడు. సో అది ఆయన స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తాడు, నాయన నీ స్వధర్మం క్షత్రియ ధర్మం. ఈ క్షత్రియ ధర్మం అంటే ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం, అంటే సమాజాన్ని కాపాడడం, సో నీ యొక్క రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం. సో ఇవి నువ్వు చేయాల్సినవి. కాబట్టి నువ్వు కర్మానుష్ఠానం చేయి. అయితే కర్మానుష్ఠానం చేయడం వల్ల ఇది అవుతుందేమో, అదే అవుతుందేమో, నా చేతిలో వీళ్ళు హతమవుతారేమో, వాళ్ళు హతమవుతారేమో, అట్లాంటి శంక ఏం పెట్టుకోకు. దాన్ని నిష్కామ కర్మంగా మలుచుకో. ఏ కర్మానుష్ఠానం అయితే నువ్వు చేస్తావో నీ స్వధర్మానుసారము, దాన్ని నిష్కామ కర్మగా అంటే కర్మయోగంగా మలుచుకోమని చెప్పిండు. కర్మయోగం అంటే మనం చూసినాం, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయడం, ప్రసాద బుద్ధితో స్వీకరించడం. ఎందుకంటే ఏ ఫలం లేకుండా ఏ కర్మ ఉండదు, ప్రతి కర్మ లోపల ఫలం ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ ఒక శ్లోకంలో చెప్తాడు, ఏ కర్మ అయినా దోషపూరితమైనదే. ఎందుకనంటే అది పుణ్యకర్మ కావచ్చు, పాపకర్మ కావచ్చు, ఏ కర్మ అయినా కూడా నిన్ను బంధించేదే. కర్మ ఎప్పుడు బంధం కాదు, నీకు బంధం కాదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు కర్తృత్వం భోక్తృత్వం పెట్టుకోవో అప్పుడు నీకు బంధం కాదు. కాబట్టి ఆ కర్మను యోగంగా మలుచుకో అన్నది చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు. ఎందుకు మలుచుకోమంటాడు? సో దట్ నీ అంతఃకరణం శుద్ధి అవుతుంది. శుద్ధి అయిన అంతఃకరణములోనే జ్ఞానము ఇముడుతుంది, అదర్వైజ్ ఇమడదు. అది చాలా క్లియర్. ఎందుకంటే శుభ్రమైన పాత్రలోనే పాలు పట్టుకుంటే మనకు విరగకుండా ఉంటాయి. అపరిశుభ్రమైన పాత్రలో మనం పాలు తీసుకుంటే అవి విరగక తప్పదు. సో అవి నిలువయి, ఆ పాలు అనేటువంటి నిలువయి. అట్లనే జ్ఞానం అనే పాలు పరిశుద్ధమైన శరీరం లోపల మాత్రమే నిలుస్తాయి, అదర్వైజ్ అవి నిలువయి. కాబట్టి నువ్వు దాన్ని యోగంగా మార్చుకుంటేనే నీ యొక్క అంతఃకరణం శుద్ధి అవుతుంది. శుద్ధి అయిన అంతఃకరణంలోనే జ్ఞానం ఇవ్వబడుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఫోకస్ చేయి నీ మైండ్. భక్తి యోగ, రాజయోగ అనేటువంటి మార్గాలు చెప్పింది ఆయన. దీని ద్వారా నువ్వు కనెక్ట్గా, ఆల్వేస్ యూ కనెక్ట్ విత్ గాడ్. కనెక్ట్ అయితేనే, ఇప్పుడు మసన్మాయి వాళ్ళ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసిండ్రు.
ఏంటి అని అంటే అసలు ఏం చేసినామో తెలియలేదు. ఎందుకంటే మన కనెక్షన్, ఒక చిన్న చైల్డ్ను మనం తీసుకుంటే అమ్మ పక్కలో పడుకుంటుంది చైల్డ్, తల్లి పొద్దున్నే లేచి తన పనులు చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ శిశువు లేచినప్పుడు పక్కన తల్లి లేకపోవడం వరకు గుక్కబెట్టి ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ శిశువుకి నా తల్లితోటి ఎప్పుడూ కనెక్ట్ కావాలి అన్న భావన ఉంటుంది. సో ఆ తల్లి ఎప్పుడైతే వస్తుందో తల్లిని చూడగానే ఏడుపు ఆపేస్తుంది. అట్లా దైవంతో కనెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఎల్లవేళలా సతతం అని చెప్తూనే ఉంటాడు. సతతం అనన్య భక్తి, సతత భక్తి ఉండాలి అని చెప్తుంటాడు. అట్లా భక్తి ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఏదో ఒక బొమ్మనో ఏదో ఇచ్చి ఆ శిశువు యొక్క మైండ్ని డైవర్ట్ చేస్తుంది. ఆ చైల్డ్ యొక్క మైండ్ని డైవర్ట్ చేసేసి తన పనిలో వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం కూడా అట్లనే ఈ సాంసారిక విషయాలలో డైవర్ట్ అయిపోయి మనం భగవంతుని విస్మరిస్తున్నాం. సో అది యాక్చువల్గా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటామో అప్పుడు మనకు ప్రాపంచిక విషయాలు ఏవి మన మైండ్లోకి రావు. మనం ఆల్వేస్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అని భక్తి యోగము రాజయోగం లోపల చెప్పి తర్వాత జ్ఞాన యోగానికి చాలా కేటాయిస్తారు. దీని లోపల ఈ 620 శ్లోకాలలో జ్ఞాన యోగానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు చాలా స్పష్టంగా తెలుసు, జ్ఞానం మాత్రమే మోక్షాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ భగవద్గీత మోక్ష శాస్త్రం, ఇది ధర్మశాస్త్రం కాదు. భాగవతం ధర్మశాస్త్రం, భగవద్గీత మోక్ష శాస్త్రం. మనం సమన్వయంలో చూసినాం అది. సో ఈ జ్ఞానం దేని వల్ల జరగాలి? శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనల వల్ల జరగాలి. సుధాకర్ అంటున్నారు, శ్రవణం బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నా కానీ ఎందుకో కానీ అది దాంట్లో నాకు ప్రాక్టికల్గా అది అనిపిస్తలేదు అని. ఎందుకనంటే మనం మనన నిధిధ్యాసనలు చేయనంత వరకు శ్రవణం చేస్తాం. ఒక బిర్యానీ ఎట్లా వండాలి అని మంచిగా విన్నాం, యూట్యూబ్ లోపల చదివినాం, బుక్స్ చదివినాం, వీడియోలు చూసినాం, కానీ మనం చెయ్యనంత వరకు బిర్యానీ చేయడం రాదు. బిర్యానీ అని ఏ వంటకమైనా కూడా వంటకం చేయడం తెలుసుకున్నంత మాత్రాన, చదివినంత మాత్రాన వాడికి వంట వచ్చినట్టు కాదు. అన్లెస్ అంటిల్ వాడు వెళ్ళి దాని మీద చెయ్యి పెట్టి చేస్తే తప్ప ఆ వంట ఎట్లయితే రాదో అట్లనే సంగీత సాధన కావచ్చు, లేకపోతే ఒక పెయింటింగ్ కావచ్చు, ఎనీ ఆర్ట్స్, చతుషష్టి కళలలో ఏ కళను తీసుకున్నా అభ్యాసం చేయండి, ఏ కళ అది పర్ఫెక్ట్ కాదు. అది కాబట్టి ఓన్లీ శ్రవణం చేస్తున్నాం మనము, దాని తర్వాత మనన నిధి ధ్యాసనలు చేస్తలేము కాబట్టి అది దాంట్లో కన్వర్ట్ కాదు అది. సో అది ఆ నిష్టలోకి తీసుకుపోదు. జ్ఞానం ఓన్లీ థియరిటికల్ జ్ఞానం అవుతుంది, అది విజ్ఞానం కాదు. విజ్ఞానం ఎప్పటికీ కాలేదు అది అన్లెస్ అంటిల్ మనము దాన్ని ప్రాక్టికల్ అప్లై చేస్తే తప్ప, దానిని మనము ఆ మెడిటేషను ఇవన్నీ చేస్తే తప్ప మనం దాన్ని చేయలేము. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు మొత్తం భగవద్గీతలో మనం తీసుకుంటే ఎంత బ్రహ్మాండమైన టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించిందంటే, ఒక అర్జునుడి ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం వరకే కాదు, అది బైనరీ టీచింగ్ అంటాం దాన్ని. ప్రశ్న సమాధానం అది అంతవరకే చేయలేదు ఆయన ఇంత ప్రశ్న అడిగితే దాన్ని చాలా ఎలాబొరేట్ ఆన్సర్ చేసింది. చాలా విషయాలు ఆయన అడగనివి కూడా తనకు తను వేసుకొని చెప్పినవి ఉన్నాయి. సో శ్రీకృష్ణుడి మెయిన్ టెక్నిక్ మనము భగవద్గీతలో చూస్తే ఫ్రమ్ ద నోన్ టు అన్నోన్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టెక్నిక్. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనకు చెప్పింది, యూ గో ఫ్రమ్ ద నోన్ టు అన్నోన్. ఎప్పుడైనా నోన్ నుంచి అన్నోన్కి పోవాలి. అన్నోన్ మొదలు పట్టుకుంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ తప్ప ఏది మిగలదు. అందుకనే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 7వ అధ్యాయం జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం కావచ్చు, దాని లోపల ఆయనే ఫస్ట్ అపరా ప్రకృతి గురించి చెప్తాడు, అష్టధ ప్రకృతి, లోయర్ నేచర్ గురించి చెప్తాడు. తర్వాత పరా ప్రకృతి గురించి చెప్తాడు, హయ్యర్ నేచర్ గురించి చెప్తాడు. సో అపరా ప్రకృతి ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, పరాప్రకృతి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఈ రెండిటికి మించినటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఏ పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఉందో, ఏ పరమాత్మ స్వరూపం ఉందో దాన్ని చెప్తారు. అంటే ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద నోన్. మనకు తెలిసింది అపరాప్రకృతే, మనం అంతా వ్యవహరించేదంతా అపరాప్రకృతిలో చేస్తున్నాం, చిదాభాసంతో చేస్తున్నాం. పరాప్రకృతి ఏదైతే రిఫ్లెక్టెడ్ చైతన్యం ఉందో దాంతో చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆయన టీచింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి అని అంటే, ఏ చాప్టర్ తీసుకున్నాం మనం, ఫస్ట్ నోన్, దెన్ హీ విల్ ప్రొసీడ్ టు అన్నోన్. సో అన్నోన్కి వెళ్ళిపోతాడు. అనాత్మ గురించి చెప్పి ఆత్మకి వెళ్ళిపోతారు, దృశ్యం గురించి చెప్పి దృక్కుకి వెళ్ళిపోతారు, ప్రకృతి గురించి చెప్పి పురుషుడి గురించి వెళ్ళిపోతారు.
క్షేత్రం గురించి ఫస్ట్ చెప్పి క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి తర్వాత చెప్తారు. సో శ్రీకృష్ణుడి 15వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తే క్షర పురుషుడు అంటే ఏంటి, అక్షర పురుషుడు అంటే ఏంటి ముందు చెప్పి పురుషోత్తముడి గురించి తర్వాత చెప్తారు. అంటే ఫ్రమ్ ద నోన్, క్షరము అక్షరము అంటే మనకు అర్థమవుతాయి. సో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాటి నుంచి మనల్ని పురుషోత్తముడి సైడ్ తీసుకెళ్తారు. అండ్ అనేకత్వం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, అంటే విశ్వరూపం అనేకత్వం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏకత్వం సైడ్ తీసుకెళ్తారు. అండ్ త్రిగుణాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి గుణాతీతం సైడ్ తీసుకెళ్తారు. సో శ్రీకృష్ణుడి ఈ టెక్నిక్ ఏదైతే ఫ్రమ్ నోన్ టు అన్నోన్ ఉందో, మనం నోన్ దగ్గరే ఏదైతే చెప్పిండో అక్కడి వరకే ఆగిపోతే మనం ప్రోగ్రెస్ ఉండదు, స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉండదు. ఆయన యొక్క నిగూఢంగా ఏదైతే చెప్పిండో, అతి రహస్యమైంది అని ఏదైతే చెప్పిండో, ఏదైతే అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్ అంటున్నామో, మనము హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ అంటున్నామో, అది దట్ ఈస్ అన్నోన్. ఏ అన్నోన్ ఆత్మ ఉందో, ఏ అన్నోన్ పరబ్రహ్మ ఉందో, పరమాత్మ ఉందో, ఏ దృక్కు ఉందో, ఏ పురుషుడు ఉన్నాడో, ఏ క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నాడో, ఏ పురుషోత్తముడు ఉన్నాడో, ఏ ఏకత్వం ఉందో, ఏ యొక్క గుణాతీత స్థితి ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవాలి. సో అప్పుడే మన స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ అనేది సాధ్యమవుతుంది. ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే ఇటు సైడ్ నేను ముందు చెప్పిన దృశ్యము, అనాత్మ ప్రపంచము, ప్రకృతి, క్షేత్రము, క్షరము, అక్షరము, అనేకము, త్రిగుణాలు ఇక్కడికే ఆగిపోయినామంటే మనము ఏ మాత్రం ప్రోగ్రెస్ చెయ్యనట్టు. ఎందుకంటే ఇంకా మనం వ్యవహారికంకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు మనల్ని బాధిస్తున్నాయి అని అంటే మనం ఇటు నుంచి ఆయన చెప్పిన అల్టిమేట్ గోల్ సైడ్ ప్రయాణం చేస్తలేమో అన్నట్టు. స్పిరిచువల్ మన ట్రావెల్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ప్రయాణం అనేది ఏదైతే ఉందో అది అవుతలేదు అని అర్థం. బట్ మెయిన్ థింగ్ మనకు గీత లోపల, భగవద్గీత లోపల ఎన్నెన్ని విషయాలు చెప్పిండ్రనంటే మనం ఎన్నిసార్లు చదివినా మళ్ళీ మనకు ఒక కొత్త విషయం దాంట్లో తెలుస్తూనే ఉంటుంది. మెయిన్ త్యాగం గురించి చెప్పిండు. యూ గివ్ అప్ అన్నాడు. ఏం గివ్ అప్ చేయాలి, ఏం త్యాగం చేయాలి, ఏం సన్యాసం చేయాలి? శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు అన్ని కర్మలను వదిలేసి హిమాలయాలకు పోయి ముక్కు మూసుకొని కూర్చోమని ఎప్పుడు చెప్పాడు వారికి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు, అన్నీ చెయ్యి, కర్మలన్నీ చెయ్యి, నువ్వు ఏ కర్మను వదలాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ కర్తృత్వం పెట్టుకోకు. ఇది నేను చేస్తున్నాను, నా వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది, నేనే దీని రైటర్ని, డైరెక్టర్ని, ప్రొడ్యూసర్ని అట్లా అనుకోకు. సో ఇదంతా ఈశ్వర కృప వల్ల అవుతున్నాయి. ఎన్నో కృపలు ఉన్నాయి, అన్ని కృపలు కలిస్తే తప్ప. కారకాలు కూడా చెప్పింది, ఒక్కొక్క క్రియ జరగడానికి ఏమేమి కారకాలు ఉన్నాయని చెప్పి అవన్నీ చెప్పడం జరిగింది. అవి సో నువ్వు స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అంటే యూ గివ్ అప్ రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఏం గివ్ అప్ చేయాలి, ఏం త్యాగం చేయాలి? నువ్వు ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నావో, నువ్వు శరీరం అని, నువ్వు మనస్సు అని, నువ్వు బుద్ధి అని, నువ్వు అంతఃకరణం అని ఏదైతే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నావు, యూ గివ్ అప్ దట్ ఐడెంటిఫికేషన్. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్. దట్ ఈస్ త్యాగం. దాన్ని త్యాగం చేయి. సో ఏదైనా మనం ఫలత్యాగం చేయడం అని అంటే దాని మీద ఆసక్తి పెట్టుకోవద్దు అన్నాడు ఆయన. ఫలాన్ని కూడా త్యాగం చేయమనిలే, ఫలాసక్తి పెట్టుకోకు. నాకు ఈ ఫలం కావాలి, ఇదే కావాలి అని పెట్టుకోకు. జయం మీదనే దృష్టి పెట్టుకోకు. అపజయం రావచ్చు, జయం రావచ్చు. ముఖ్యంగా మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, మన జీవితం లోపల ఎన్ని సుఖ దుఃఖాలు, కష్ట నష్టాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు, ఎన్నెన్ని ద్వంద్వాలు చూస్తున్నామో మనం మన జీవితం లోపల, అవి అన్నిటినీ కూడా ఇది ఆ భగవంతుని యొక్క మేనిఫెస్టేషనే. ఒక దుఃఖం వచ్చింది అనుకోండి, ఇది భగవంతుని మేనిఫెస్టేషన్. ఈ దుఃఖం రూపంలో వచ్చింది నాకు, ఈ కష్టం రూపంలో వచ్చింది నాకు, ఈ నష్టం రూపంలో వచ్చింది నాకు, ఈ అపజయం రూపంలో వచ్చింది నాకు అని దాన్ని ఆ దృష్టితోటి చూడగలిగినప్పుడు సుఖమైన అంతే. సుఖం వచ్చినా, ఏది వచ్చినా, పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగటివ్ కావచ్చు, ఏది వచ్చినా దాన్ని భగవత్ స్వరూపంగా చూడు. అందుకనే ఆయన విభూతి యోగం లోపల అన్ని విభూతులు చెప్పిండు ఆయన. ఎందుకు అనంటే ప్రతిదీ నా స్వరూపమే నాయన. నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావో అదంతా నా స్వరూపమే. నువ్వు నా స్వరూపంగా చూసుకో. నీ యొక్క దుఃఖంలో కూడా నా స్వరూపమే తీసుకో, నా విభూతి అని తీసుకో నువ్వు. ఎందుకంటే చాలా క్లియర్గా చెప్పిండు, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ. సుఖ దుఃఖ మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ, చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అది. రెండవ అధ్యాయం లోపల
చాలా బ్రహ్మాండమైన శ్లోకాలు లాభ ఉన్నాయి. లాభో జయ జయ. ఆ, ఆగమాపాయనో అనిత్య తాం తితిక్షస్వ భారత అన్న శ్లోకం లోపల ఇవి అన్ని నువ్వు ఫిజికల్లీ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ఒక 5 నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఎందుకంటే 12 అయింది ఆల్రెడీ. సో మాత్ర స్పర్శ ఇవన్నీ నీవు వరల్డ్ తోటి సంసారంతో పెట్టుకున్నటువంటి కాంటాక్ట్ వల్ల నీకు శీతములు శీతోష్ణాలు కానీ సుఖ దుఃఖాలు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కలుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ వచ్చిపోయేటియే. శీతలమైనా వచ్చిపోయేదే, చలికాలమైనా వచ్చిపోయేదే, ఎండాకాలమైనా వచ్చిపోయేదే, దుఃఖమైనా వచ్చిపోయేదే, సుఖమైనా వచ్చిపోయేదే. తితిక్ష వహించు నాయన అని చెప్పిండు ఆయన. తాం తితిక్షస్వ భారత. తితిక్ష అనేది అలవరుచుకో, నువ్వు ఓర్పు సహించడం నేర్చుకో దాన్ని అన్నది చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఆయన. సో ఇట్లాంటి ఏవైతే మన మైండ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకునేటువంటి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన శ్లోకాలు ఉన్నాయి దీని లోపల. ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఫోకస్ చేసేది రాగద్వేషాలు లాంటి ద్వంద్వాలకు అతీతుడి వైపు, రాగద్వేషాలు ముఖ్యంగా పెట్టుకోకుండా నిర్మమ నిరహంకార అన్నది చాలాసార్లు చెప్తాడు. అంటే మమకారము అహంకారము అనేటువంటి. సో అది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే భగవద్గీత లోపల డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లోపల డిఫరెంట్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు తీసుకొని చెప్పడం అయిపోయింది. ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే లెవెల్ ఉండరు. మొత్తం తీసుకుంటే ఈ జనాభా అంతా తీసుకుంటే, అందరి జనాలను తీసుకుంటే అందరికి ఉండదు. కాబట్టి అధికారి భేదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాడు అధముడా, మధ్యముడా, ఉత్తముడా, ఎవరికి ఎంత అర్థమవుతుంది, సో ఎవరికి ఏ లెవెల్లో చెప్పాలి అన్న దాన్ని బట్టి సో ఈ అధికారి భేదాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని చెప్పడం అయింది. చాలా చోట్ల మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినాం. ఓసారి ఇట్లా చెప్పి ఓసారి అట్లా ఎందుకు చెప్పిండు. ఎందుకంటే ఆయన వ్యావహారిక సత్యంలో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వ్యావహారికంగా చెప్పిండు, పారమార్థిక సత్యంలో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు పారమార్థికంగా చెప్పిండు. ఆయన చెప్పడంలో ఏమీ దోషం లేదు, మనం అర్థం చేసుకోవడంలోనే దోషం ఉంటుంది. సో ఇంకా ఇన్ని భక్తి విషయంలో వచ్చే వరకు ఎట్లా కనెక్ట్ కావాలి అన్నదానికి కూడా మన లెవెల్ని బట్టే చెప్పిండు ఆయన. ఏకరూప ఒక భక్తి, విశ్వరూప ఇంకో టైప్ ఆఫ్ భక్తి, అరూప అల్టిమేట్ భక్తి. అరూప అంటే సో నిర్గుణ నిరాకార ఏదైతే తత్వం పరబ్రహ్మ తత్వం ఉందో అది. ఏకరూప అంటే క్లియర్గా చెప్పిండు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదేశ అర్జున తిష్టతి అని చెప్పిండు ఆయన. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్న ఆ ఈశ్వరుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకో. ఎట్లా తెలుసుకుంటావు? ఈశ్వరుడు లోపల ఉంటే నేను ఆయనను పూజ చేయాలంటే, ఆయనకు ఉపాసన చేయాలంటే, ఆయన భక్తి చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి? మన వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు, పసుపుతోటి ఒక గౌరమ్మని చేయి, పసుపుతోటి ఒక గణపతిని చేసేసి దాన్ని ఆవాహయామి అని దాని లోపల ప్రతిష్ఠ చేసి దాని మీద అన్ని పుష్పాలు ఇవన్నిటిని వేసి పూజ చేసి, అది నథింగ్. యాక్చువల్లీ పసుపుతోటి చేసింది ఏదైతుంది, మన హృదయంలో ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి బయట పెట్టుకున్నాం, మళ్ళీ తర్వాత యథాస్థానే అని చెప్పి మళ్ళీ పంపించేస్తాం, దాన్ని కదుపుతాం. తర్వాత అది అయిపోయినాక వినాయక చవితి రోజు ఏదైతే పసుపు గణపతి చేసి మనం చేస్తామో హృదయంలో ఉన్న ఆ ఈశ్వరుణ్ణే తీసుకొచ్చినాం, మళ్ళీ హృదయంలోకి పంపించేసినాం, మళ్ళీ యథాస్థానం పంపించేసినాం. అంటే నీకు అది తెలియాలి, నీ హృదయంలో ఉన్నవాడినే నువ్వు ఈ భక్తి చేసినావు, ఈ ఉపాసన చేసినావు అని ఏకరూప భక్తి గురించి చెప్పడం అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఈ ఏకరూప భక్తి అనేది తమో గుణం వాళ్ళ కోసం అని చెప్పిండు ఇక్కడ. మనం అది చెప్పినప్పుడు భక్తి యొక్క 3 టైప్స్ చెప్పినప్పుడు, విశ్వరూప భక్తి అంటే అనేకం పృథక్ అని చెప్తాడు కదా. ప్రతిదీ విశ్వం లోపల ఉన్న ప్రతిదీ నా మేనిఫెస్టేషనే అన్నట్టుగా చూడు. విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని ఇది భగవత్ స్వరూపంగా చూడు, ఈశ్వర స్వరూపంగా చూడు, దాన్ని విశ్వరూప భక్తిగా చెప్పిండు. అది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్. ఏకరూప అనేది లోయెస్ట్ లెవెల్ అయితే, విశ్వరూప అనేది కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ అంటే రజోగుణం అయితే, అరూప అనేది సాత్విక భక్తి. అది మొత్తం ఆయన యొక్క తత్వం పరబ్రహ్మ, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ తత్వం, దాన్ని మనం ఆరాధించడం అనేది అల్టిమేట్ భక్తి. అల్టిమేట్ భక్తియే పరాభక్తి, పరాకాష్ఠనే మనం జ్ఞానం సైడ్ తీసుకెళ్ళి జ్ఞానం నుంచి
మోక్షంకి వెళ్తుంది అని. ఎవరైతే ఈ చదవలేరో వినలేరో ఇవన్నీ చేయలేరో వాళ్ళ కోసం కూడా ఎన్నో టెక్నిక్స్ చెప్పబడ్డాయి. వాటి స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనేది మనల్ని ద్వైతం నుండి అద్వైతంకి తీసుకెళ్ళాలి, అల్టిమేట్ ఏకరూపం నుంచి అరూపంకి తీసుకెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ గ్రోత్. సో నిన్న మసూద్ మావయ్య చెప్తుండే హోల్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఏంటి అస్థి భాతి ప్రియం అండ్ నామరూపం. అస్థి భాతి ప్రియం అనేది రియల్, నామరూపం అనేది అపియరెన్స్. సో ఇది మిక్స్చర్. ఇక్కడ ఒక డౌట్ మనందరికీ రావాలి, రియల్ అండ్ అన్రియల్ ఎట్లా మిక్స్ అయినాయి, రియల్ అండ్ అపియరెన్స్ ఎట్లా మిక్స్ అయినాయి అన్న డౌట్ ఎవరికైనా ఇది ఇది విన్న వాళ్ళకి చదివిన వాళ్ళకు ఇది కలగాలి. రియల్ అండ్ అపియరెన్స్ ఇవి రెండు టుగెదర్ ఎట్లా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం, మన మూడు శరీరత్రయం అంటాం. ఈ శరీరత్రయం ఉంది, ఈ శరీరత్రయం లోపల కాన్షియస్నెస్, ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ బ్లిస్ అంటే సచ్చిత్ ఆనంద రూపమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఎట్లున్నాడు, ఆ ఈశ్వరుడు ఎట్లున్నాడు దీని లోపల, ఇది ఒకటి అనాత్మ ఆత్మ మిక్స్చర్ ఎట్లా అవుతుంది అన్న డౌట్ మనకు రావాలి. దీని గురించి కొంచెం ఆలోచించుదాం, అది అది ఎట్లా ఉండగలుగుతుంది అని. సో ఇట్లాంటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు నేను కొన్ని చేద్దాం అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు ఇంకా టైం అవడం వల్ల ముఖ్యంగా అల్టిమేట్ శ్లోకం నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే దీని లోపల అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం యుక్తాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. మొత్తం మన లోపల ఏంటిది, యోగము క్షేమము, ఇవే జీవితకాలం అంతా కూడా మనం స్ట్రగుల్ చేసిందంతా ప్రొక్యూర్మెంట్. సో అన్నిటిని సంపాదించుకోవడం, పోగు చేసుకోవడం, దాన్ని కాపాడుకోలేక రావడం. సో యోగము క్షేమము, ఈ రెండు యోగము క్షేమము అనే వాటి వల్లనే సో ఏ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ తోటి మనం ఫ్యూచర్ గురించి బాధపడుతున్నామో, ఏ యొక్క రిగ్రెట్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ తోటి పాస్ట్ గురించి బాధపడుతున్నామో, సో ఈ పాస్ట్ గురించిన దుఃఖము, ఫ్యూచర్ గురించిన భయము, ఈ దుఃఖ భయాలకు అతీతంగా ఎప్పుడు ఎదుగుతావు నువ్వు నాకు కనెక్ట్ అయితే. అనన్యాశ్చింత, ఏ చింత పెట్టుకోకు, నాకే కనెక్ట్ అయిపో, నీ యోగము నీ క్షేమము నేనే చూసుకుంటా అన్న విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తే ఏ టెన్షన్ లేదు, ఏ వర్రీ లేదు, ఏ దుఃఖం లేదు. సో ఇది నా అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ భగవద్గీత. ఇంకా చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ రికార్డ్ చేసిరు కదా, రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎట్లుందంటే మొదటి అధ్యాయం నుంచి లాస్ట్ అధ్యాయం వరకు సమ్మరైజేషన్ సారాంశం లాగా ఉంది. పైకి వెళ్ళి పూర్తిగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంది, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పిండు, అది ఎవరి కోసం చెప్పిండు అనే దానికి క్లియర్గా చెప్పారు. కాబట్టి ఇంకొక రోజు కూడా ఎప్పుడన్నా 1 hour తీసుకోండి పూర్తిగా. ఎప్పుడైతే ఈ ఫస్ట్ అధ్యాయం నుంచి మోక్ష సన్యాస యోగం వరకు పూర్తిగా కనెక్ట్ చేసుకుంటే రికార్డ్ చేద్దామని బాగుండదు, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ.